Kita membaca Ratibul Hadab adalah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نواياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. سورة الفاتحة إلى حضرة النبي الجامع مسيحنا ومعلم ومعتد والمسلم وصلى المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-hadis sadis asyara, hadis yang ke-16. An Aliyin ibni Abi Talib karamallahu wajhah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a, barang siapa membaca qul huwallahu ahad ila akhiriha, sampai habis sesurahan 4 ayat. Ba'da salatil fajri, sesudah sembahyang subuh, membaca qul huwallah sesudah sembahyang subuh, asyra marratin, 10 kali. Di riwayat yang lain 11 kali. Jadi mun kita membaca 11, taubat yang 10. Membaca 10, ada taubat riwayat yang 11. Maka hasilnya barang siapa membaca 10 kali, lam yasil ilaihi dzambun, kada terjadi terhadap orang itu dzambun, suatu dosa, fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Nah, 10 kali atau 11 kali membaca imbas sembahyang subuh. Boleh dibaca dahulu sebelum sembahyang subuh, boleh. Membacanya 11 kali atau 10 kali
maka seharian itu dipelihara oleh Allah dari pekerjaan dosa. Wa in jahada syaitanu, sekalipun syaitan bersungguh-sungguh menggodainya. Wa in jahada syaitanu, sekalipun syaitan bersungguh-sungguh menggodainya. Nah ini penting benar kita ya Pak. Ini urusan yang supaya dipelihara dari dosa ini. Karena dosa ini Bang dijadikan Allah sebagai sebab orang tadi celaka di akhirat. Termasuk juga diantaranya dosa dijadikan sebab kita dimurka oleh Allah. Termasuk juga dosa dijadikan sebab kita itu kadang mencapai apa yang kita cita-citakan. Termasuk juga dosa dijadikan sebab bahwa kita kada wasil kepada Allah. Nah itu sabab lah, sabab. Wahia surah Al-Ikhlas Qul Huwallah ini adalah suratun makiyah, turun waktu Nabi di kota Makkah. Surah makiyah naranya. Waktu Nabi masih belum hijrah. Belum hijrah lagi Nabi. Amun sudah Nabi hijrah ke Madinah, Madaniyah naranya. Wahia surah Al-Ikhlas ini yaitu arba'u ayatin, 4 ayat. Wa khamsu asyarata kalimatan, dan 15 kata, 15 kalimat. Amun dari segi ayat 4, amun dari segi kalimat atau kata 15. Qul 1, 2, Allah 3. Terus akan hitung pian. Itu 15 tuh amun jumlah. Wa sab'atun wa arba'una harfan, dan 47 huruf. Begini nyanyok menghitung ini. Sidin hitung berdahulu sudah. 47 huruf. Nah, itu setiap huruf ada rahasianya. Ada kandungan-kandungan yang rahasia-rahasia secara ajaib-ajaib, itu dibahas dalam kitab Khazinatul Asrar. Jadi rahasia-rahasia ayat-ayat Quran itu macam-macam, apalagi surah Al-Ikhlas ini. Jadi surah Al-Ikhlas itu dalam kitab Khazinatul Asrar dipadahkan bahwa narannya itu bukan surah Al-Ikhlas saja. Surah Al-Ikhlas itu yang pertama narannya. Masih ada lagi 19 nama bagi surah yang Qul Huwallah ini. Nah pertama Al-Ikhlas, yang kedua banyak lagi sampai 20 nama. Di antaranya ini disebut juga surah Nur. Kenapa disebut surah Nur? Karena ini nurnya Al-Quran. Kalaunya Yasin, hatinya Al-Quran. Kalaunya Qul Huwallah ini nurnya Al-Quran. Nah itu, maka disebut surah Nur aja kita. Kalau pengguna aja udah ujian nasional ya, kalau surah Nur itu nama mana aja. Nah Qul Huwallahu ahad kita sampai habis. Wa an Ubay bin Ka'bin. Wa an Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi Jun ini. Radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi alaihi salatu wasalam, qala. Ujar Ubay, Nabi bersabda, man qara'a suratul Ikhlas marratan wahidatan. Barang siapa membaca surah Ikhlas 1 kali saja. Sekali aja kita. Tapi ini syaratnya lah ikhlas. Nah, surah Ikhlas syaratnya ikhlas ya. Jadi ikhlas itu sudah mutlak, syarat paling utama sudah. U'tiya minal ajri, diberi pahala. U'tiya diberi minal ajri, dari pahala. Kamatsali ajri mi'ati syahidin, seumpama pahala 100 syahid. Nah, orang mati syahid seikung, pahalanya ganal. 100 ikung yang meninggal dunia, pahalanya sama seperti kita membaca sekali surah Qul Huwallahu ahad itu. Makanya orang bahari pian mulai zaman sahabat Nabi lah. Kalau kita membaca dalam sejarah itu yang sahabat Nabi terus tabi'in terus sampai ke zaman-zaman yang pada Tuhan kita bahari-bahari itu. Bakaramat itu diantaranya mengamalkan Qul Huwallah ini. Ada mengamalkan ketujuh membacanya sebagai surah kalimah waktu. Termasuk yang sunat-sunatnya kuliah Qul Huwallah surahnya tadi. Sampai-sampai di sini digelari kai kuliah. Karena kadang mau pada kuliah pertama Qul Huwallah kedua. Jadi itu pang terus mengaramat meninggal dunianya.
bisa waktu dalam sembahyang membacanya atau di luar sembahyang, dan dengan jumlah hitungan yang masing-masing kada sama. Nah, di antaranya ada sekali, ada 3 kali, ada 10, ada 11, ada 20, ada 50, ada 100, ada yang 1000. Nah itu, jadi bakar amat di kita. Masalah jumlah hitungan kok orang Nabi aja, yang penting ikhlas dan istiqomah gitu. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik nih, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu qara'a, jar Nabi bersabda, man qara'a, siapakah jika dia membaca qul huwallahu ahad marratan wahidatan, sekali saja, maka seolah-olah dia qara'a membaca sulusal Quran, sepertiga Quran. Nah, ini kan hadisnya masyhur benar. Membaca qul huwallah sama dengan pahala sepertiga Quran. Jadi kita ini kawah hari-hari hendak tamat Quran. Ya kalau hendak hari-hari itu kawah baca qul huwallah 3 kali tamat Quran. Nah pahalanya tuh, dan ini dasar bujur Nabi yang memadahkan, kada yang begegayaan tuh kada. Wa man qara'aha marrataini, barang siapa membaca qul huwallah tadi 2 kali, maka annama qara'a sulusayil Quran, maka seolah-olah dia membaca 2/3 Quran. Wa man qara'aha thalatha marratin, barang siapa membacanya 3 kali, 3 kali aja kita. Nah, talu, orang bahari talu, generasi ini kada tahu arti talu tuh. Diperkenalkan ya kalau bahasa cintai dari bahasa daerah ya kalau. Nah, salah samarrat 3 kali. Fa ka'annama qara'al Qur'ana kullahu. Nah, kullahu ini taukid. Barang siapa dia membaca 3 kali surah qul huwallah tadi, seolah-olah dia membaca Quran kullahu seluruhnya. Ditaukidkan lagi kullahu seluruhnya. Jadi dahulu ada perlombaan Nabi kita. Jadi Nabi siapa kan dulu Siti Fatimah ini jadi idola bagi para sahabat. Masing-masing hendak melamar lawan Nabi. Sayyidina Abu Bakar melamar, padahal Tuhan sudah tuh. Sayyidina Abu Bakar melamar, banyak sahabat lain melamar. Sayyidina Ali melamar. Jar Nabi kan indah menolak ya kalau secara halus saja tuh. Padahal Nabi itu kan hati terjatuhnya ke Sayyidina Ali karena sesuai umur, kada yang jauh benar tuh. Sakupo aja kita menelitnya Tuhan sudah. Lawan sudah ada bisi bini. Cuma indah menolak secara terang-terangan. Nabi ulah audisi apa jurang ini kuntistan nggak apa nah itu kuntis kah ya Nabi barang siapa paling berdahulu tuntung baca Quran, Nabi tahu pasti menang Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali kok tanya ilmu, pintunya ilmu Sayyidina Ali pasti tahu anunya. Kata Nabi sudah pasti menang Sayyidina Ali. Jadi Nabi barang siapa berdahuluan, nah siapa berdahulu tamat baca Quran, nyentuh ampunnya yang cager jadi minan toko, yang cager jadi lakinya si Julak Imah. Nah, sekalinya pendahuluannya Sayyidina Ali. Yang lain ada ingat surah Ali Imran, surah Al-Baqarah. Sayyidina Ali cerdas orangnya. Jadi Sayyidina Ali ulun berdahulu Nabi ya. Pendahulu pada yang lain. Kayak apa? Ya Nabi, ulun baca qul huwallah 3 kali. Nah, itu. Kalau pangkena pian ya, kalau ada yang kayak itu tujuan calon mintuhan nih. Nah, iya pian. Turti aja jejak langkah Sayyidina Ali ini. Waman qara'aha, barang siapa membaca ihda asyarata marratan 11 kali. Nah, barang siapa membaca Nabi 11 kali, 11 kali. Jadi kita ini disuahkan barang seumur hidup sekali membaca. Yang sekali sudah pernah misal, yang 2 kali pernah, yang 3 kali pernah, yang 10 kali pernah, yang 11 kali pernah. Nah, itu caranya. Karena kita pilih mana yang kawan kita tuguli. Dipilih yang dituguli itu. Barang siapa membaca qul huwallah 11 kali, banallahu ta'ala lahu, Allah bangunkan baginya baitan, satu rumah, fil jannah, di dalam surga. Berarti sudah berdahulu kita berisi rumah di surga. Berarti cagar masuk surga pemahamannya. Ya kalau tanah air di sana ada berumah, yuk berumah batanah segala macam.
cager masuk surga. Mula rumah tuh kada berpenghuni. Maka rumah ninto min yaqutatin hamra'a, dari yakut merah warnanya. Anunya bahan bakunya tuh dari yakut merah, sabukuan yakut merah. Kita yakut merah tuh sabigi gini aja ya lo larang lo Kak. Harganya apalagi sabukuan tuh rumah dari yakut merah. Nah itu. Nah cuma kita ini amun handap hidup disugihakan Tuhan dengan cara kada merasa kita ternyata kita sasain banyak rezeki. Kita kada merasa. Nah amalkan hendak masuk ke rumah, sudah masuk ke rumah nih. Nah, jadi hendak masuk dulu beri salam dulu. Bila orangnya ada, assalamualaikum. Kecongkungan orangnya assalamualaikum, ya lah. Mun orangnya kada ada kecongkungan, nah bacaannya assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu bacaannya. Yang lengkapnya tuh assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu bacaannya. Maka malaikat yang menyahut, nabi menyahut, orang-orang wali menyahut, seluruhnya menyahut. Lalu sudah beri salam, masuk. Nah, jangan kada ingat sebelum kita duduk, sebelum menggawi ini, menggawi itu, sebelum kawisi, sebelum ke kamar, baca qul huwallah paling sedikit sekali. Amun pian lantih muntong baca 3 kali. Muntong lantih bapandir aja. Baca 3 kali qul huwallah, tamat Quran ya kalau. 3 kali bulik pian masuk, 3 kali tamat Quran. Mun 3 kali itu membaca. Cuma sakurang-kurangnya sekali. Maka ujar Nabi, orang nintu kena di rumah nintu nah, cagar rezekinya berlimpah, kawa babari-bari lawan tetangga cagarnya. Nah itu aja Nabi. Afadha ila jiranihim, artinya tak tetangga rezekinya tuh akhirnya berlimpah. Nah ini amalan orang berdagang ya kalau, atau orang kada berdagang sama aja. Masuk ke rumah baca qul huwallah sekali atau 3 kali. Tambahi ayat kursi sekali pula. Sekali ayat kursi. Kenapa ayat kursi dibaca sekali? Supaya bubuhan yang setan-setan, hantu-hantu segala macam itu kada betahnya berdiam di rumah itu. Keluarannya begimitan. Mumpian cangkal. Yasin. Nggih. Yasinnya jadi sambat Yasin. Selesai ya udah. Nah sekurang-kurangnya 2 macam dibaca lah masuk rumah itu nah. Ini yang ujar guru bahari lah, ujar guru sekumpul bahari nah. Qul huwallah supaya parejakian di rumah nintu berlimpah ruah dan ayat kursi. Nah itu. Karena kadang kala pian bubuhan hantu-hantu tuhnya kadangnya touring yo bisa keliling. Adanya ketujuh rumah kita singgahinya di situ. Nah, nya ketujuh touring bannya tuh apalagi sudah yang asar sudah yang parang sanjanin nah. No, jolonon. Kayak kita jual pawai kalau. Jolon-jolon apa jurang nih ngabuburit ke jurang nah nya kayak itu kebiannya sudah sanjat tuh touring no jolon-jolon ada yang sudah motor ada mobil kayak kita juga sama dilihatnya pina asik di situ singgahnya ke situ. Tapi kalau kita di situ ketujuh bacaan ini kada betah singgah di situ. Nah kalau rumah tuh kada dari tapi disembahyangi maka betahnya singgah di situ. Wa kana sababu nuzuli hadhihi surati, sebab turun surah ini kepada Nabi sebabnya apa? Qala Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abul Aliyah wa Sa'bi wa Ikrimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, berarti banyak benar para sahabat yang menyaksikan turunnya surah ini nah. Jadi ujar para sahabat kisahnya turun surah ini asbabun nuzulnya itu nah apa? Pernah jadi para sahabat istama'a kufaru Makkah. Orang-orang kafir itu berkumpulan di Makkah. Wahum di antara mereka Amir bin Tufail. Ini aja kita di sini tacutnya lah. Tacut Quraisy. Wa Zaid bin Qais sama aja nih juga. Wa ghairihim. Hadaru mereka berkumpulan hadir. Wa qalu dan mereka menginterogasi Nabi kita. Menyudutkan Nabi kita. Ujar buhannya, "Ya Muhammad,
Muhammad, sif lana rabbaka. Kan Nabi ini kan di Makkah tuh sidin mengajarkan sifat 20. Jadi ujar bubuhan yang Quraisy ini, sif lana rabbaka. Sifatakan pang kayak apa? Gadang Tuhan nyaman itu. Kisahkan pang sabujur-bujurnya. Kayak apa? Amin dahabin, apakah dari emas kah? Au fiddatin, atau dari perak kah? Au hadidin, atau dari wasi kah? Au nuhasin, atau dari tembaga kah? Ujar yang bubuhannya ini. Fa inna alihatana min hajil asya. Amun Tuhan kami jelas. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Berhalanya nih, ada yang dari roti. Soal kok yang mulah Tuhan jadi roti dari gandum. Sina Umar bahari. Sidin maulah Tuhan berhala itu dari gandum, gelapung, bentuk berjalan sidin berdagang. Habis berbakalan, parut lapar, makan sidin Tuhannya. Itu masa jahiliyah bahari Sina Umar. Jadi kalau ada pertanyaan nasionalnya siapa sahabat Nabi yang pernah memakan Tuhan? Sidin tuh Sina Umar nih. Pernah memakan Tuhan ya? Jadi amun Tuhan kami ini jelas bendanya dari ini amun Tuhan nyawa apa? Kayak apa? Dari emas kah dari perak kah? Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi ini kada kawan menjawab. Wahyun yuha ilayya ya Nabi, kecuali diberi wahyu hanya Nabi menjawab. Nah, ana Rasulullah ya Nabi, aku utusan Allah. Innallaha la yusbihu syai'a. Allah sesungguhnya Allah tidak menyerupai akan sesuatu apapun. Ujar Nabi nih. Dan wala aqulu lahu syai'a min tilqa'i nafsi. Dan aku kada pernah baucap Allah tuh nang kaini. Mulai yang zaman aku diutus sampai ini nah. Nah, artinya Nabi ini mengisahkan belum sampak benar lagi karena belum turun wahyu nih. Nah, kayak itu aja Nabi aku kayak itu pang Nabi Allah yang sebagai Tuhan kami ini ada sesamaannya enggak situ konsiden. Nah, lalu turunlah fa anzalallahu ta'ala hadhihi surata wa qala. Maka Allah menurunkan surah ini wa qala qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, kayak tikal Qur'an ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surahnya turun. Itulah jawaban Nabi. Jadi Nabi menjawab ini sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Amun kita kada paham nih karena bahasa Arab. Kalau bubuhan Abu Jahal nya paham, nya bahasanya bang. Qul huwallahu ahad ya Muhammad, katakan oleh mulon bubuhan yang hadir bubuhan Abu Jahal tuh nah. Wallahu ahad, Allah itu satu. Nah, tahu berarti bubuhannya. Dan bubuhan Abu Jahal ini orangnya ahli tafsir. Jadi mengerti. Jangan pian kira Abu Jahal ini disebut Jahal ini bungul artinya manusia bungul kada. Abu Jahal ini cerdas, sakali mendengar langsung hafal pian. Tapi pintar Abu Jahal dari kita. Walaupun kita narannya cerdas naran kita nih Muhammad cerdas misal. Tapi kita pintarnya nya sakali mendengar langsung hafal. Bahkan pada suatu riwayat Abu Jahal ini hafal Quran. Kenapa sih hafal Quran? Luar biasa kan nih. Karena sidin bila itu turun wahyu, sidin empat mendengarkan, hendak mencari-cari. Nah, ini tujuannya kada bagus. Hendak mencari-cari kelemahan dan kesalahan Nabi. Itu bang tujuannya. Jadi sidin mah hafal tuh, mencari nyambahan kan. Kayak ini aja hafal sidin. Cari-cari kelemahan kada tetamu, batambah sarik sidin lo Nabi. Nah. Itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ahli tafsir. Jadi ujar Ibnu Abbas menafsirkan qul huwallah tuh. As-samadu itu adalah alladzi la jawfa lahu. Arti samad itu adalah orang yang kadada berisi parut. Wala yakulu wa la yashrab, ada makan kada minum, parutnya kadada. Ya Allah, kadada bisa rongga aja kita. Walau kana mujawwafan lahtaja ila syai'in. Seandainya seseorang berisi parut, ada rongga, lahtaja ila syai'in. Saya orang tuh butuh makan, butuh minum. Nah, wa huwa Allah la yahtaju ila syai'in, kada bahajat kepada sesuatu apapun. Kenapa? Karena Allah kada sama nang kaya makhluk, isi parut di sini di situ kada.
bahkan kullul khalaiqi, seluruh makhluk muhtajuna ilaiha bahajat kepada Allah. Ujar tafsir Ibnu Abbas nih. Wa yuqalu, dikatakan juga as-samadu ay lam yalid wa lam yulad. As-samad itu maksudnya ada beranak, ada juga diparanakan. Wa yuqalu, dan dikata tafsirnya lam yalid, maksud lam yalid kada beranak itu apa? Laisa lahu waladun, tidak mempunyai anak. Sebab bila mempunyai anak, payarisu mulkahu, anak cagar mawaris kerajaannya. Seandainya ada nih, Allah Ta'ala bisi anak, maka anak ini kan cagar mawaris Allah nih. Nah, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Laisa lahu walid, tidak ada bagi Allah itu bapak. Sebab bila ada bapak, payarisu anhu, tentu Allah ini mawaris dari abahnya. Kan gitu pemahamannya. Nah, walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah kada kawa disamai oleh siapapun. Laisa lahu diddun, kada ada Allah lalawanannya, wala niddun, kada ada tatandingannya, wala syabihun, kada ada sesamaannya, wala ahadun, dan tidak ada sesuatu apapun yusyakiluhu, yang menyamai sifat dan bentuk Allah Ta'ala. Nah, kayak apa? Allah kada berbentuk seperti, Allah kada bersifat seperti makhluk. Kalau makhluk jelas sudah ada kaifiatnya. Nah, Allah Ta'ala siapa Allah? Kada ada yang tahu. Kenapa kada ada yang tahu? Karena kada ada sesamaannya. Nah, lalu secara pemahamannya, akal kita, panca indera kita kada sampai kepada kun hadzatihi, kepada hakikatnya Allah Ta'ala. Kada ada yang tahu kayak apa Allah, melainkan Allah itu sendiri. Nah, titik itu sudah tuh. Pertanyaan bertahun pulang, kayak apa Allah Ta'ala tuh jajatnya ya. Kayak itu pangjawabannya sudah. Wapi riwayatin, satu riwayat. Nah, ini riwayat yang lain nih. Riwayat turunnya asbabun nuzulnya qul huwallah. Jadi qul huwallah ini turun kada sekali, berulang-ulang kepada Nabi. Lah, Nabi dapat masalah qul huwallah, jawabannya Nabi suatu masalah qul huwallah pulang berulang-ulang. Bahkan dalam kitab Khazinatul Asrar itu banyak riwayat asbabul nuzulnya itu. Ada yang satu itu aja tuh. Nah, wapi riwayatin, satu riwayat ada juga nih kisah yang turun yang jawaban bagi Nabi dari Allah Ta'ala qul huwallah juga. Anna Nabiya alaihi salatu wasalam lamma kharaja ilal Madinah. Nabi waktu berhijrah ke Madinah, ya kalau Abu Jahal sudah kemana-mana mencari segala macam, sampai yang melihat yang cakanya Abu Jahal tuh meningau ke bawah, kelihatan Nabi ya kalau. Nah, cuma Abu Jahal kada meningau, nyata lihatnya sudah laba-laba lawan burung itu besarang. Ya Abu Jahal kada mungkin juga ada di situnya. Lalu bebulikan bebulik mbah bubuhan kafir nih, bebulik badataan ke Makkah, mereka berkumpulan. Ujar buhannya, pasti ya sudah si Muhammad tuh di tengah jalan menuju Madinah, pasti sudah. Maka istama'a kufaru Makkah, berkumpullah bubuhan pembesar kafir Quraisy yang di kota Makkah itu, ala babi darin nadwah, di rumah Darun Nadwah. Wahia, rumah tersebut letaknya fi sukkati Abi Jahal. Nah, di jalan gang rumah Abu Jahal. Artinya rumah pertemuan itu berparakan rumah dengan di gangnya rumah Abu Jahal ini. Nah, waqalu, lalu mereka kompromi aja kita. Artinya sudah sepakat nih. Man yuriddu Muhammadan, yuriddu dalnya bertasdid lah. Man yuriddu Muhammadan ilaina. Lalu mereka berpandir, "Oi, bubuhan jaga-jaga Makkah ini nah. Kami sudah sepakat karena kita mencari Muhammad kada tetamu. Ayo ay sudah, ini pasti tengah jalan menuju Madinah pasti ini. Yang jelas ini belum sampai ke kota Madinah. Amun menuju jelas sudah, coba mau sampai belum?" Ujar buan kafir Quraisy nih. Barang siapa bisa mengembalikan Muhammad ilaina kepada kami, aurasahu, walaupun kepalanya aja yang bertebuli ke Makkah ini. Nah, nu'tihi, kami beri hadiah orang tersebut mi'ata naqatin hamra'a saudul hadaqah. 100 unta merah yang hitam warna matanya. Larang harganya itu pian.
Kayak apakah ya kalau kita melihat unta yang biasa nggak ada pernah lagi. Ini yang unggulan aja kita untanya. 100 ikung pulang unta. Nah, faqama rajulun yuqalu lahu Suraqah ibnu Malik. Lalu berdiri ya seikung laki-laki yang penjagaunya di situ. Yang merasa jagau nih dah ahli bakuda. Kira-kira sampat menyasah nih narannya Suraqah ibnu Malik. Wa qala ujarnya tadi ana uridduhu ilaikum. Kaina aku yang membolehkannya ke Makkah ini. Ujarnya ini, aku ini ahli bakuda, cepat dan jagau. Oh, lalu sepakatlah orang ini Suraqah ini yang disuruh bertugas nih gitu. Fadhaminu lahu hadhil amwala. Lalu bebuan kafir Quraisy mengumpulkan lawannya unta lawan harta tadi cagar menukar 100 unta ini nah ini duitnya cagar menukar 100 unta yang unggulan tadi cagar nyawa ada. Sudah kami ngumpulkan duitnya. Sekarang nyawa jalankan tugas. Nah, kharaja khalafahu lalu dengan cepat bakuda di belakang Nabi menyasah. Wa adrakan Nabi alaihi salatu wasalam. Sakalinya bertemu Nabi. Laju Bang. Nabi ini kan ada laju. Apalagi kan lawan Sayyidina Abu Bakar ya kalau anunya hijrahnya berdua ada laju tuh nah. Imbah batamuan lawan Nabi pasalla sin. Nah, pasalla maka Sidin menghunuskan sayfahu pedangnya liyaqtulahu untuk membunuh Nabi. Nah, ini kan ada salah menghunus pedang. Kalau sholla bersalawat maka hati-hati pian tuh. Allahumma sholli sot bujur-bujur, jangan dibaca salli. Kalau dibaca salli aja menghunuskan pedang kepada Nabi kita artinya. Ya Allah, ambilkan pedang aku nak bunuh si Muhammad. Kalaunya Allahumma salli. Tapi kalau sholli, nah berilah kesejahteraan artinya. Bidah huruf aja hati-hati benar pian. Jadi kan aku dipahawai ya Allah, hati-hati benar sot lawan sa lain. Pasalla sin biasa ya kalau orang ini pasalla saya pahu liyaqtulahu menghunuskan pedangnya mengancam Nabi. Nah aja. Pasukhiratil ardu. Orang ini masih di kuda sekalinya sambil menyasah. No, itu modelnya ya kalau kayak film perang saya melihat tuan. Oh, aja kayak itu nah. Mutar-mutar lawan pedang menyasah di atas kuda. No aja. Kayak bun barbar Tuhan. Itu no. Barangnya ganal ini kan dekat menggantung nih. Nah, posokhiratil ardu tetapi bumi dimudahkan li amrin Nabi alaihi salatu wasalam untuk mendukung perjuangan Nabi. Nah, maka Nabi kita fa'amaral arda, Nabi menyuruh bumi supaya menghalangi langkahnya si Suraqah ini. Pamasakathu, maka si bumi tadi menahan langkah si Suraqah tadi. Nah, patas 10 rijlu parasihi fil ardi, maka tenggelamlah kaki kuda si Suraqah tadi di bumi ila rukbah sampai lintuhut kuda. Tenggelam. Nabi yang menyuruh, "Woi bumi nya Nabi, halanginya." Apa terbuka ya tanah nih? Terbuka tanah. Nah, lalu taca lubuk kae batis kuda si Suraqah ini sampai ingat lintuhut. Ibah tak culubok nang kaya itu kada kau begadak-gadak lo lagi nih. Nah, faqala ujar Suraqah ya Rasulullah, kawai-kawai, al-aman. Kita berdamai aja sudah. Nggih, ada kawab ulun malawan pian. Berdamai aja sudah kita. Nah, mun nang kaya itu je Nabi ayo wae to, bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, ya Nabi. Lapasakan je sudah tuh nah. Mentah kapit jaga ya kalau nih. Nah, fa'anjahullahu taala maka Allah melepaskan si Suraqah tadi. Pasara saatan lalu berjalan beriringanan. Artinya Nabi menuju Madinah, Suraqah ini 4 jam menuju Madinah juga sama. Rupanya Suraqah ini berubah pikiran. Nabi ini pindah nyaman benar dibantai. Mulai belakang nah. Pindah nyaman benar dibantai, tipas tuh nyaman benar. Kan parak nih, beriringan aja nih. Lalu berubah pikiran si Suraqah. Summa sekalinya salah sayfahu menghunuskan pedangnya pulang. Wa arada qatlahu hendak membunuh Nabi. Tetapi bumi tadi masih siaga ya kalau patas 10 rijlu parasihi fil ardi sekalinya tenggelam pulang kaki kudanya di bumi tadi hatta akhadathul ardu ila suratihi sampai lebih dalam dari tadi enggak tentu kudanya aja ini sampai ke dada kuda lebih dalam lagi tuh sampai ke pusat kuda ya kalau nah bagiannya ada kau bergerak nih Pokoknya lalu dia Suraqah tadi al-aman.
ulun badamai nah sudah nah. La af'alu ba'da hadza syai'a, ulun imbah ni jara. Ada lagi ulun jara aja sudah, ada lagi nabian kan berdusta ni asli. Ujar si Surakah tadi. Nabi kan orang akhlak rahman rahim ya kalau. Berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa pula, ya Nabi ya Allah lepaskan. Mun kita ada harapan, mun kita langsung nyawal kok. Talawani orang makaramat. Katulahan. Halo kayak itu hata. Fa'anjahullahu ta'ala, lalu diselamatkan pulang oleh Allah ta'ala. Imbah salamat, panazala an farasihi, orang si Surakah ini turun dari kudanya. Waja'a baina yadayna khati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh cocok kan Nabi kalau disasah, Nabi pakai unta sekalinya. Unta terlambat ya kalau. Sekalinya Surakah ini turun dari kudanya menghadap ke hadapan untanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jalasa wa qala. Nabi masih di atas unta. Orang ini duduk di bawah parak unta batis unta Nabi ini. Wa qala, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni min ilahika. Lajari pang ulun, jelasakan pang ulun, kayak apa garang Tuhan pian? Haitsu yang mana kana lahu qudratun mislu hadhihi, inya beisi kekuatan mangka ini luar biasa. Ada pernah lagi ulun menemuin mangka ini nah, kekuatannya luar biasa. Kekuatan alamnya kalau amin dahabin, dari emas kah Tuhan pian toh? Au min fiddatin, dari perak kah? Nah, itu tuh. Panakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, Nabi menundukkan kepalanya, sakitan badiam, malian, menunduk melemah ya kita. Badiam menunduk lemah Nabi. Panazala Jibril alaihi salam, turun malaikat Jibril. Wa qala, lalu malaikat Jibril berkata, qul ya Muhammad huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul, dan sambat lagi ya Muhammad, fatirus samawati wal ardi, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi, yani yakhluqukum fihi ay fir rahim. Artinya Allah menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan Allah jadikan di antara kalian untuk berpasang-pasangan, termasuk binatang-binatang itu pun berpasang-pasangan, dan dari mereka berpasang-pasangan itulah timbul kalian generasi berikutnya. Nah, itu artinya lah. Laisa kamislihi syai'un, baca pulang ujar Jibril nih memadahi lawan nabi kita nih, sambat ini nah, terangkan lawan Surakah ini. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, faqala Surakah, mendengar penjelasan yang kayak itu, Surakah orang Arab, paham sudah maksudnya. Ya Rasulullah, menangkai itu, i'rid alayya al-islama. Jelaskan lagi sekali lawan ulun tentang agama Islam. Ulun kalau masalah Tuhan orang Islam paham sudah. Nah, agama Islam bang kayak apa garang? Jelaskan bang. Muhammad Islam kayak apa? Nah, Nabi jelaskan fa'arada alaihi al-islama, maka Nabi menjelaskan tentang Islam kepada Surakah. Fa'aslama, maka si Surakah masuk Islam. Wa hasunna islamuhu, dan baguslah Islamnya. Jadi kita nih disuruh juga bahasakan baik ya, kalau orang pindah jihad tuh belum tentu jihad salawasan ini nah, Nabi nah dibunuhnya sekalinya Islamnya bagus banget. Dikit lagi lah tanggung nah. Wahukia diriwayatkan, diceritakan anan Nabi alaihi salatu wasalam kana jalisan ala babil Madinah. Nabi duduk di muhara pintu Madinah. Cakap kita nih di apa namanya tuh Gapura itu pintu gerbangnya Madinah. Nabi duduk situ, duduk. Itmarat janazatu rajulin, sekalinya ada lalu seorang jenazah laki-laki lalu. Faqala an-nabi alaihi salatu wasalam, lalu Nabi ini bertanya. Artinya kan jenazah laki-laki ini hendak masuk ke raudah, hendak sembahyangkan. Dibawa ke raudah nih. Nabi biasanya yang jadi imam. Nabi bertakun dulu sebelum disembahyangkan ya Nabi. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, hal alaihi dainun. Orang ini ada kada bisi hutang. Ada kada bisi hutang orang ini ya Nabi. Faqalu, lalu yang membawa jenazah tadi, alaihi dainu arba'ati darahima. Inya baisi hutang 4 dirham. Dikit benar nih. Hutang 4 dirham. Sadirham itu pirak
kurang lebih 3 gram perak sedirham. Berapa segram perak? 4 dirham, 3 gram kali 4. Berapa duitnya tuh? Hitung pian seorang lah. Anggap sedirham 100 ribu, nah berarti 300 ribu. 400 ribu ya kalau. Nah 400 ribu. Orang ini bisa hutang 400 ribu. Waqala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam. Ujar Nabi, sallu alaihi. Amunnya masih berhutang ada nyawa aja, buhan nyawa aja beratan yang menyembayangkan. Pak inilah usolli, aku kada umpatan. Ya Nabi. Yang jadi imam silahkan. Siapa jadi imam? Aku kada umpatan. Fa inilah usolli. Aku kada menyembahyangkan ala man kana alaihi dainu arba'ati darahima famata. Aku tidak akan menyembahyangkan orang yang ada atasnya hutang 4 dirham lalu mati walam yuaddiha dan ia belum membayarnya. Nah, Nabi kada menyembahyangkan. Memang kayak itu anunya peraturannya Nabi. Panazala Jibrilu alaihi salam. Tapi sekalinya malaikat Jibril turun tangan waqala dan berkata, ya Muhammad, oi Muhammad, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuqri'uka salama. Allah berkirim salam untuk pian. Allah berkirim salam sagan pian. Nabi ya kalau Allah yang mengirim salam. Wa yaqulu, dan Allah berfirman untuk sampian, ba'astu Jabraila bi surati adamiyin wa adda dainahu. Pada hina lawan si Muhammad Jibrilai bahwa aku ya Allah taala sudah mengutus si Jibril dengan rupa manusia wa adda dainahu, dan sudah melunasi hutang yang mati ini. Nah, jadi Jibril diutus Allah taala berupa bentuk tubuh manusia melunasi hutang si matin ini. Pokoknya ujar si malaikat Jibril, berdirilah pian wahai Nabi Muhammad. Qasalli, sembahyangkan inya. Fa innahu maghfurun, inya sudah diampuni. Nah, ini pesan dari Allah taala. Wa yaqulu, dan Allah taala berpesan pulang, man shalla ala janazatihi, barang siapa menyembahyangkan atas jenazahnya, ghafarallahu lahu, Allah ampuninya. Mendengar cagar diampuni, menyembahyangkan orang ini, banyak kayak orang hendak. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, ujar Nabi, malih luar biasanya, ya akhi, ya Jibril, udang sanaku Jibril. Aku bertakun sekali lagi nah sebelum aku menyembahyangkan. Min aina lahu hajihil karamatu, inyanin tu dapat di mana karamat nih sampai nangka itu bisi karamat ya bisi hutang, maka nyawa yang membayari hutangnya tadi. Imbah itu pulang inyani titalnya termasuk dikasihi Allah, menyembahyangkan inya dosanya diampuni. Yang mana aku menyembahyangkan nih diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang menyembahyangkan diampuni oleh Allah taala, amunnya matinya sudah diampuni dah. Jadi ujar si Pokoknya ujar malaikat Jibril li qiraatihi, karena orang ini membaca kulla yaumin, tiap hari. Nah, ya malah orang berhutang nih pian. Yang kada kau bayar ini kita kan inilah. Nah, catat. Nggih. Ini orang ini Jibril membaca tiap hari li qiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin. Nah, 100 kali amalkan. Jadi kada sekali, kada 11, kada 10, kada 3, 100 kali surat qul huwallahu ahad. Surah qul huwallahu ahad sampai habis, sampai ayatnya itu dibacanya 100 kali bulik. Nah, ma'amalkan tuh sehari sama laman 100 kali baca. Kita kada tahu punya hutang siapa-siapa ya kalau. Nah, malaikat kini yang membajari hutang ini tuh. Bisa malaikat menyamar jadi acil ijah. Kasarah malaikat saya kalau menyamar jadi apa kasiden? Menyamar jadi acil nonor kasarah sidin. Biarkan sidin hutang kita. Nah, tafsirnya inilah dalam kitab Khuzinatul Asrar dipadahkan tafsirnya. Kenapa sampai si malaikat Jibril diutus oleh Tuhan melunasi hutang ninto? Padahal kan lain alam nih itu turun tangannya kalau melunasi hutang. Kenapa? Karena orang yang membaca qul huwallahu 100 kali dalam sehari semalaman, kutiba lahu bara'atan minan nar.
orang tadi dicatat oleh Tuhan terlepas dari siksa api neraka. Maka sedangkan di sisi lainnya berhutang, orang berhutang kada kawa masuk surga. Tapi di sisi lain inya terlepas dari api neraka. Jadi daripada membingungkan, baik ada yang melunasi hutangnya. Paham lah biane? Nah, tarasai orang ini duit Jibril ya kalau. Kenapa garang jah? Qul huwallahu ini luar biasa. Li anna fiha bayanu sifatillah taala. Karena dalam surah Qul huwallahu itu adalah penjelasan tentang sifat-sifat Allah wasana'i alaih dan tentang pujian terhadap Allah. Qala lalu berkata pulang. Qala berkata pulangnya. Ini qala rawi lah pengarang kitab tadi nah. Man qara'aha barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai habis fi jami'i umrihi seumur hidupnya marratan wahidatan walaupun hanya sekali. Ini orang pangulir pang ini nah. Walaupun hanya sekali. La yakhruju minad dunya ada keluar rohnya dari dunia ini hatta yara maqanahu fil jannah kecuali inya melihat tempatnya di dalam surga. Untungnya kita lah. Tapi ini ikhlas pang nangai. Nggih, kada pernah belajar sifat 20, kada paham ikhlas. Lain juga nya. Tafsirnya ini ulun baca dan kitab Khazinatul Asrar bi ikhlasihi dengan ikhlas. Ada ikhlas di situ. Nah, itu pentingnya ikhlas tuh ya. Nah. Khususan apalagi man qara'aha orang membacanya fi sholawatil khamsi di sembahyang 5 waktu. Imbas sembahyang 5 waktu kah atau waktu 5 waktu surahnya itu dibaca. Fi kulli yaumin pada tiap hari kadza marat sesuai ukurannya kan imbas zuhur sekali, imbas asar sekali, imam maghrib sekali. Tasyaffa'u lahu yaumal qiyamah. Maka Qul huwallah yang dibacanya tadi memberi syafaat lawan inya pada hari kiamat. Nah, jadi bagus benar hari-hari jangan kada baca Qul huwallah karena ini memberi syafaat lawan kita pada hari kiamat. Bukan hanya kita, wali jami'i akhribaihi dan seluruh kerabat keluarganya. Kerabat kita ini kada membaca, kita membaca, taubatnya dapat syafaat. Han, untung benar ya kalau kerabat lawan orang yang paham ini nah. Nah, padahal kerabatnya itu mimman qad istaujabat alaihin nar. Orang tadi sudah diwajibkan masuk neraka. Tapi dapat syafaat oleh qul huwallah ini. Tapi nangai ikhlas ya guru. Ya kalau wallahu a'lam.